सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब सब सत्कार सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जुड़े ने ਟਿਵਾਣਾ रेडियो ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਿਓਂ। मैं परमिंदर सिंह ਟਿਵਾਣਾ आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। 2 अप्रैल की शाम तो दिक्कत थोड़ी चल रही सी, मेरे ख्याल हुण दुरुस्त हो गया। 40-45 मिनट तुहाडे खराब होए, साडे भी खराब होए, तकनीकी समस्या दरपेश सी। सो इस दे लई माफ़ी। तो हुण तो बाद प्रोग्राम कंटिन्यू शुरू करांगे। तो धन्नवादी हाँ साडे स्पॉन्सर साहब ते नाल आप जी दे। तुसीं इस प्रोग्राम दे विच गलबात कर सकदे हो लाइव इस वक्त प्रोग्राम, जिस तरह मैं अर्ज कीता सी कि अज दे इस प्रोग्राम दे विच थोड़ियां गल्लां बातां होणगीਆਂ। ते नाल जिस तरह आपां जिक्र कीता सीगा कि अज दे इस प्रोग्राम दे विच सुखजीत होरां दी एक जिहड़ी हड्ड बीती है वो जिक्र करांगे इस प्रोग्राम दे विच। तो इस दौरान तुसी भी साडे नाल कोई गलबात करनी होवे तां उस तो बाद तुसी जुड़ सकते हो। राजनीतिक मामलों के माहर ते वकालत नाल वाबस्ता साहब सुरेंद्र सिंह हुण तो 15-20 मिनट के वक्फे के बाद अपने नाल जुड़नगे। तो इस दौरान जिहड़ी गलबात करते हैं, क्योंकि नामधारी दरबार भैणी साहब नाल संबंधित काफ़ी देर रहे ने सुखजीत उत्ते, जिथे उन्होंने अपनियां हड्ड बीतियां जिहड़ियां ने लिखियां ने किताब मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ दे विच। सो उस वाक़ियात नूं तुहाडे नाल साझा करांगे। तो इस दौरान जिहड़े उगे राइटर ने कई किताबां इन्हां दीयां हुण तक आईयां ने, जिस दे विच इन्हां ने जिक्र उस वक्त दे वरतारियां दा कीता कि की उस दौरान वापरिया, खास करके पंजाब दे विच मूवमेंट दा दौर सीगा। वो अपने इन्हां वाक़ियातां दे विच जानकारी दिंदियां लिखते हैं कि एक जट की 11 किले जमीन लगती सी डेरे दे नाल, भैणी साहब दे नाल। पिछले कई सालों तो माता जी जानी कि गुरु दे महल पहला सरपंच ते होर मुख्तियार जोर ला चुके सन। एक दिन इधर उधर घूमदियां गुरु जी ने साझा जिहा हुक्म किया कि इस जमीन तो बिना अपना नहीं सरना। तो मैनू लग्या कि जिमें गुरु जी का जानी नामधारी दरबार के जिहड़े मुखी सी सतगुर जगजीत सिंह, कि मेरे लिए ये शायद एक चुनौती होवे। मैं सुभावक 1-2 चक्कर जमीन वालों के घर मारे, डेरे लिए जमीन मंगण की थां ये भी पक्की करा कि डेरे वालों नूं जमीन देनी नहीं आपां। ये माणे वाला इलाका सी, उसका माणे वाली दा है गल नूं पुठे पासों शुरू करना। वो मैनू अपना हमदर्द समझण लगे तो गुरु जी नूं भी पता चल गया कि मैं जमीन वालों वाल हो आया। कई दिनों पिछों गुरु जी के निजी सकत्तर संत तरसेम सिंह गुरु जी को मेरी प्रशंसा करते कह रहे सन, ये बड़ा शैतान है। तो गुरु जी ने उसनों टोकिया, शैतान नहीं चलाक कह जां सियाणा कह। नाल ही मैनू कहण लगे, तू वो जमीन वाला काम किन्ने चर्च करेगा? मैं आख्या 2 महीने कर देवांगा जी। नहीं, वो मैनू पुछण लगे 2 महीने कर देंगा? तो मेरे मूँहों आपे निकल गया, आप जी की किरपा चाहिए जी, काम तो 2 दिन भी हो जू। सारे हस पे। मैनू लग्या कि गल आई गई होगी, पर 2 दिन बाद मैं पहरे वालों को खड़ा सा कि बैडमिंटन खेडण जांदियां नामधारी दरबार के मुखी ने गुरु जी ने गड्डी दे विचों ही मैनू इशारा करके आख्या कि 2 दिन लंघ चले ने। मैं क्या मना, ये तो अज करना ही पऊ। सोचदा मैं साहनेवाल थाने पहुँच गया तो मैं पिंडों पता कर आया सी कि पिंड का भगौड़ा होया खाड़कूआं का मुंडा जमीन वालों के घर आउंदा है रात बराते। मैं SHO नूं गल समझाई तो उन्होंने डेरे की सेवा करने लिए मिलाया, तो उन्होंने सेवा का फल भी मुका आया कि किन्नी सेवा तेनों होएगी। सो भैणी साहब आ गया मैं। जदों गुरु जी बैडमिंटन खेड के कोठी पहुँचे तो जमीन वाले दी घर वाली तो छोटा भरा गुरु जी के अगे जार रो के अर्जां कर रहे सन जी, साडे उन्हां नूं जानी कि घर वाले मुखी नूं पुलिस चुक के लगी है, कहंदे तुहाडे घरे अतवादी आउंदे ने, किते अज रात मुकाबला ना बना देण। गुरु जी ने उन्होंने तोड़ के दूजे मुख्तियारां नूं हुक्म जारी किया कि सुखजीत तो बिना कोई छड़ाउण थाने नहीं जाएगा। मैं दोबारा थाने पहुंचा, उदों तक पुलिस ने उसनूं चंगी तरह डरा दिता सी। मैनू वेख के सीखां फड़ के रोण लगा तो मैं पैंदे ही बोलिया, तैनूं कहा सी ना बई तेरी जमीन ते अख है इन्हां दी, ये डेरे वाले चंगे बंदे नहीं, तैनूं इत्थों मरवा देणगे। भरा तेरे न्याणे आ ते जमीन भी सामभणगे ते तीवियां भी, तो ये नालों चंगा तू मेरे आखे लग वट्टे चो जमीन लैके पासे हो जा। उन्होंने उदों मेरा ये आसरा चंगा लगा। वो मैनू कहण लगा, जिवें तू कवेगा उवें ही करूँ, बस इत्थों कढ़ा लै के ना थाने। मैं SHO नूं कह के उस कोलों खाली कागजां ते साइन करवा ले तो उन्होंने लैके सीधा भैणी साहब गुरु जी की कोठी आ पहुँचा। तो गुरु जी के सामने खिलार के अर्ज की कि पातशाह दियाँ पिछलियां भुलां बख्श दो, ये आप जी दे वल है, तो आप जी नूं ये जमीन भी दे रहा। बस बाल बच्चेदार है, गरीब है, आप गरीब नवाजो। गुरु जी ने मैनू कहा कि ये नाल मुका लै।
ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਝੱਟ ਬੋੜ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਓਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਠੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਇੱਕ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੰਭ, ਇਹ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲਿਚ ਗੜੀਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਊ, ਕੇਸ ਚੱਲੂ, 26 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੈ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਿਓ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਥ੍ਰੈਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵੰਗ ਬਿਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 1.25 ਲੱਖ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। 1,60,70,000 ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ। ਉਹਨੇ 2.25 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਿੱਤਾ 2 ਲੱਖ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਡਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਡਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਹਤਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਮੀਤਪਾਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 60-70 ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੀਤਪਾਲ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਿਤ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫੇਰ ਤਜਰਬੇ, ਸੂਝ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਅ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪੇਜ ਪੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦੀ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ ਜੋ, ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 7 ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਗਸ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਟ ਹਲ ਠੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਦ ਤਕੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਤਲਾ ਬਲਦ ਪੰਜਾਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਜੂਲਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁੱਟੂ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੱਟ ਵਿੱਦਿਆ ਕੰਮ ਆਈ। ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਓਏ ਸਾਵਿਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕੰਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਚੋਰ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਲਦ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਓਏ ਸਾਵਿਆ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਖੈਰ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਲਦ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੜੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਊ। ਫਿਰ ਜੱਟ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸਨੇ ਲਾਈ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਓਏ ਸਾਵਿਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਜਾਣੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਜਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਚੋਰ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀ, ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬਲਦ ਮੋੜ ਦਿਓ।
कोई बजुर्ग मैनू एक कथा सुना के कहंदा हुण साडे काम दी पंजाली तेरे वर्गे मर्द दे कन्ने ते है ते तू सानू डोबा ना दई। जानी ਉਹਨੇ भी इस तरह ਮਿਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਠੀਕ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਲਈ ਬਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾਵਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਬਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਗਏ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 3500 ਦੇ, ਰੇਡੀਅਲ 5500 ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਰਿਆ ਗੱਡੀ ਬੱਤਕ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੀ ਹੋਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਲੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਹਿਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁੰਡਾਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ। ਅਤੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸੁਖਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਥਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਮਾਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜਿਪ ਕੋਡ ਹੈ 95307 USA। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 661 304 7500। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 647 615 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਜੋਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 206 354 4060 'ਤੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060।
206 354 40 60। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਲਹਿਲ ਹੋਣੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡ ਊਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਕਫਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ? ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਹਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50 ਕੁ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਲੋਕਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਤਾਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਾ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਗੜਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ? ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ YouTube ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਕ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਮੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ABVP ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਲਵਰ ਦੇ ਹਰਸੋਲਾ ਤੋਂ ਬਾਂਸਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਤਾਰਪੁਰ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਡਕੈਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਧੂਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਛਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ AC ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਬਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਦੋਂ IT ਸੈੱਲ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਤੇ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਛੁਡਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੀ ਚ BSF ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾਏ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ। ਉਹ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁਡਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਨੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਰੀਪਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਮਗਰ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 8, 10 ਜਾਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ? ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੋਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਉਹ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਆ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੀ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਖੂਨਦਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 8 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ 126 ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਪ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੋਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 2-4 ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਵਾ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਮੂਰਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UNO ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਐਡੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ। SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਨੱਠ ਕੇ ਲੜਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਰਲੱਥ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਬਚੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਸਫਾ ਬਚੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛੋ ਖਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਟਾ ਵੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਟਿਵਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੀਸਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MLA ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤੱਲਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨਦੀਪ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਸੁਖਚੈਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਗਰ 7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ 1250 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ 12,500। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਔਖਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਾਦਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ? ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ SGPC ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੋਗੇ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਸੀਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। 15 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 15-16 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਘਟੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਜਾਂ 68 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਪਈ ਆ 67-68 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ PAC ਬਣੀ, PAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੇਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ PAC, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨੇ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ, 3 ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ 4 ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੀ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ SGPC 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ।
ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਫਾਕਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲਿਓ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਟਾਕਾ ਪਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਪਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟ ਪਟਾਊਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਲੋਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ RP ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ SGPC ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ BJP RSS ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ SGPC ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ RP ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ RP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? RP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ SGPC 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ RSS ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ RSS ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ RP ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ RSS ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ RP ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ RP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ RSS ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਦੂਸਰਾ RP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ BJP ਦੀ ਹਿਡਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RP ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲਾਈ ਆ। ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ? ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ RP ਸਿੰਘ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ठीक है। टवाणा साहब ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੰਨਿਓ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ? ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜੋ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ BJP ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ PBC TV ਤੋਂ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਤਫਾਕਨ, ਉਦੋਂ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਗਰਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ UP ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ SGPC ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ RSS ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ RSS ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ RSS ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ SGPC 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ RSS ਦਾ ਕੇਡਰ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ SGPC ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ RP ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009, 2012, 2014, 2017, 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ RSS ਤੇ BJP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ 2009 ਆਪਣਾ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਵੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 42 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗੂਨੇ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੂਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹੀ ਅਸਰ ਉਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਕਿਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਆ। যদি ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਮਤਾ ਤਾਂ 2007 ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੂਕ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਜੇ ਲੱਗਿਆ 24 ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਚਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਚਅਪ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਫੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਭਰਵੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਆਖਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਖੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 661 304 7500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜੋਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਓਨਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀਰ ਜੋਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 253 266 6924, ਜਾਣੀ ਕਿ 253 266 6924। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 206 354 4060 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਬਾਹਲੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 85% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ, ਮਤਲਬ 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, 86.11%। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 87% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਬੌਂਕੜਾ, ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ
ਪੱਛਮੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 83%, ਮਤਲਬ 87.42% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 88.1% ਵੋਟ, ਜਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, 6 ਫੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁੱਲ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, 294 ਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੀ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ BJP ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 87.87% VOTING ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ 90 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਲੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਦਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ VOTING ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ EVM ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰਸਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਕ ਬੰਦੇ ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਕਲਸੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਆ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 34 ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਨੇ, ਅਕਲ ਹੈ, ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗੇਮ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਲੱਖਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਕ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਕ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਲਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਕੁਛ ਲਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਰਾ ਲਿਪਿਆ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਲੜੇ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਪਣਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਸ ਭਾਵਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, 2-3 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਦਣ ਲਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੀਪ ਕੱਲਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲੇ ਦੀਪ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਅੱਡ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਲੱਖਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਸੇ ਭਲਾ ਦੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਰੇ ਮਖੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਗਾ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੈਂਟ ਫੋੜੀ ਭਾਈ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੀਪ ਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ,
ਉਹੀ 40 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ 35-40 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30-35-40 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ 25 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਟੋਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼, ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅੜ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਦੀਪ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੱਖੇ ਤੇ ਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੋਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੀਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਲਾਓ ਨਾਕਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜੁੜਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸੀਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਸਤੂਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਖਾ ਕਿ ਸੇਖਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਹਟਕਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ ਕਰਿਆ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖ ਹੋਣ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ? ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੈਥ ਰੇਟ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੁਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼ੁਭ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 647 615 5000 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ 647 615 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6-7 ਲੋਕ। ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 253-266-6924 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 206-354-4060 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਮੱਤੇ ਗਾਇਕ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਸਬੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈ ਤੋਂ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 2-80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਿਲਟਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਮਜਾਦੋ ਜਾਗ ਉਠਾ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ। 2201 ਸੌਸ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 6613047500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 98 763 09655 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9876309655। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ tiwanaradio.com ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।